بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أعزائي التلاميذ على قناتكم فرنسي فاسيل أو. بسم الله على بركة الله نبدأ حل مواضيع تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط. في الفيديو اللي فاتت درنا توقعات، مختلف التوقعات، توقعاتي أنا شخصيا للمواضيع المرشحة أكثر لشهادة التعليم المتوسط. نبدأ بالموضوع الأول اللي كنا تكلمنا عليه اللي هو لابي. نشوفوا لو تكست اي لي كيسيون، حبسوا لا فيديو اسيو باش تحاولوا وحدكم ومن بعد نشوفوا لو كوريجي انصامبل. Alors, رجعت لكم من جديد باش نبداو نحلو مع بعض هذا لو سوجي. هذا سي ان تري بون سوجي بالتكست تاعو بلي كيستيون بلا برودكسيون ايكريت. تبعوا معايا مليح. تو دابور نبداو بلو تكست نقراوه ونشرحوه. لو تيتر دو تكست l'éducation à la paix. l'éducation à la paix معناتها تعليم أبنائنا سياسة السلام. Aujourd'hui, des conflits et des tensions existent dans chaque région du monde. قلنا بلي في وقتنا الراهن اليوم دي كونفلي هما صراعات دي تونسيون ضغوطات exist dans chaque région du monde تتواجد في كل أنحاء العالم. Nous assistons aussi à une prolifération des armes ونرى أيضا انتشار الأسلحة à une violence institutionnelle qui est le résultat de la pauvreté des inégalités sociales. ونلاحظ أيضا ونتعايش مع عنف institutionnel مؤسسي c'est-à-dire اللي يبدأ même في المؤسسات qui est le résultat de la pauvreté. هذا نتيجة للفقر des inégalités لعدم المساواة الاجتماعية. Il est évident que la paix est menacée d'une manière sans précédent et cela pose la nécessité d'une éducation à la paix. شيء واضح أنه la paix est menacée. السلام مهدد بكل الطرق في عالمنا et cela pose la nécessité d'une éducation à la paix. وهذا يفرض علينا تعليم أبنائنا وزرع ثقافة السلام في أبنائنا سواء في المنزل أو في المؤسسات التربوية. نروح au deuxième paragraphe. L'éducation à la paix vient instrumenter l'individu pour lui permettre de vivre en harmonie avec lui-même. هذه سياسة ولا تعليم السلام لأبنائنا تجعل الفرد وتسمح للفرد بالعيش بسلام مع نفسه أولا ثم مع المجتمع وكذلك مع الطبيعة avec la société et avec la nature. C'est un processus et un état résultant de la pratique d'une citoyenneté inspirée des droits humains. هذه ثقافة السلام هي معالجة وهي حالة ناتجة عن ممارسة المواطنة المستوحاة من حقوق الإنسان. معناتها هذا الطفل نعلموه دائما يتعامل مع الناس على أساس أنه un être humain إنسان كما هو. est orienté vers un développement durable. وهذا أيضا هذه ثقافة السلام موجهة إلى خلق تطور دائم ومستمر. نروح نشوفوا le troisième paragraphe. Pour Jacques Maultaler, le fondateur de l'association mondiale pour l'école instrument de paix. هذا le personnage جاك مولتالر هو مؤسس الجمعية العالمية المنظمة العالمية pour l'école instrument de la paix. c'est-à-dire المدرسة هي أداة لزرع السلام. L'école doit jouer un rôle fondamental. المدرسة يجب أن تلعب دورا أساسيا. Elle doit être au service de l'humanité. يجب أن تكون في خدمة الإنسانية. Apprendre à l'enfant à vaincre son égoïsme. تعليم الطفل
يتغلب على أنانيته l'égoïsme هي الأنانية enseigner la tolérance et développer chez lui le sens de la responsabilité تعليمه التسامح وتطوير لديه حس المسؤولية. Dans le préambule de l'UNESCO, la guerre prenant naissance dans l'esprit des âmes. عندها l'UNESCO تقولنا بلي la guerre تولد في أذهان الناس. C'est dans l'esprit des âmes que doivent être élevées les défenses de la paix. معناتها في هذا العقل في عقول الناس يجب أن نربي أو نطور سياسة وثقافة السلام والدفاع على هذه الثقافة. On peut utiliser aussi l'approche culturelle avec les proverbes et dictons. يمكن أيضا استعمال الحكم والأقوال et les techniques de résolution non violente des conflits واستعمال وحل النزاعات بدون اللجوء إلى العنف. Il faut remarquer que plusieurs cours transversaux existent et peuvent développer la culture de la paix qui est un ensemble d'attitudes et de comportements individuels et collectif qui inspire et fonde la paix. هذه الدروس يمكن أن تزرع في الطفل ثقافة السلام اللي هي مجموعة من العادات والسلوكات الفردية والجماعية التي تستوحي وتبني السلام في المجتمع. Ainsi, l'école, parce qu'elle est un des lieux privilégiés de formation des futurs citoyens. المدرسة هي المكان الأول بامتياز لتكوين الأجيال القادمة et surtout parce qu'elle n'est pas non plus épargnée par la vague de violence. وأيضا المدرسة مكان لم ينجو من العنف المنتشر في المجتمع qui sévit dans la société. Elle doit éduquer à la paix. يجب عليها أن تعلم ثقافة السلام s'appuyant sur le dialogue ترتكز على الحوار la participation المشاركة la coopération أيضا التعاون والمشاركة et lutter contre l'exclusion ومحاربة الإقصاء والتهميش. On passe à la phase de la compréhension de l'écrit. Elle y a 12 points. راح نشرح لكم نقرا لكم ونشرح لكم كامل les questions ومن بعد نشوفوا la correction modèle. La première question de quoi parle-t-on dans ce texte؟ راني شفنا في les consignes في la vidéo تاع الأسئلة اللي نسيبوها بزاف في الشهادة. De quoi parle-t-on dans le texte؟ معناتها شهو الموضوع اللي نهضروا عليه في النص. La deuxième question relève dans le premier paragraphe la thèse soutenue par l'auteur. قلنا بلي نستخرجوا من البرمي من الفقرة الأولى la thèse défendue et soutenue par l'auteur. 3. Quel est le rôle de l'école en tant que lieu de formation des futurs citoyens؟ يطلب منا نستخرجوا من النص دور المدرسة الجزائرية في تكوين الأجيال القادمة. La quatrième question recopie les bonnes réponses. هنا ما قالناش la bonne réponse معناتها ما كاش إجابة صحيحة واحدة عندنا plus d'une bonne réponse. Selon Jacques Maultaler, l'école doit apprendre à l'enfant la tolérance, l'égoïsme, la paix ou bien la violence. هنايا عندنا deux réponses بعد نشوفوهم. La cinquième question relève dans le quatrième paragraphe la définition de la culture de la paix. هنا حددنا le paragraphe نروحوا الquatrième paragraphe نستخرجوا التعريف تاع ثقافة السلام. La culture de la paix معناتها ثقافة السلام. نروحوا مع بعض نشوفوا le corrigé تاع هذو les 5 questions. نشوفوا بلي les réponses كامل راهم en couleur. نشوفوا la première réponse. Dans ces textes, on parle de l'éducation à la paix. معناتها le thème تاع le texte c'est l'éducation à la paix. La deuxième réponse, la thèse soutenue par l'auteur, c'est il est évident que la paix est menacée d'une manière sans précédent et cela pose la nécessité d'une éducation à la paix. La dernière phrase dans le premier paragraphe. Troisième réponse, le rôle de l'école en tant que lieu de formation des futurs citoyens. Elle doit être au service de l'humanité. معناتها لازم تكون في خدمة الإنسانية. Apprendre à l'enfant à vaincre son égoïsme. نعلمو الطفل يتغلب على الأنانية تاعو ويحب الخير لغيره كما يحب لنفسه. Enseigner la tolérance. نعلمو التسامح. Et développer chez lui le sens de la responsabilité. ونطورو ونزرعو في داخله حس المسؤولية.
نروحو نشوفو la réponse numéro 4. Je recopie les bonnes réponses. ماشي la bonne réponse, عندنا deux bonnes réponses. Selon Jacques Mawel-Taylor, l'école doit apprendre à l'enfant la tolérance et la paix. التسامح والسلام. La cinquième réponse, je relève dans le quatrième paragraphe la définition de la culture de la paix. شوفوا الإجابة النموذجية هذه ماذا بيا تتبعوها في الشهادة، يعني كي تكتب الإجابة ما تكتبش ديريكتومون اكتب qu'est-ce que je vais faire، je relève، je réponds، je recopie، je conjugue etc. هذه إجابة نموذجية. La définition de la culture de la paix qui nous le quatrième le paragraphe هي la culture de la paix est un ensemble d'attitudes et de comportements. ثقافة السلام هي مجموعة من العادات والسلوكات individuelles et collectives فردية وجماعية qui inspire et fonde la paix التي تستوحي وتبني السلام في شخصية هذا الطفل أو المواطن المستقبلي. نقرأ لكم ونشرح لكم la suite des questions بعد نروحو نشوفو الإجابة النموذجية. La question numéro 6 relie par une flèche. كي نسيبو هاد la consigne relie par une flèche معناتها اربط بالسهم. Chaque mot a son contraire. كل كلمة نربطها بلو contraire تاعها. هنا la consigne راهي واضحة. عندنا la paix, collectif, harmonie, hostilité, guerre, individuelle. Alors, la septième question, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élever les défenses de la paix. La première question, c'est la question de grammaire. On a une phrase complexe. La première question, quelle est la nature de la proposition soulignée? La proposition, quelle est la nature taha. Deuxième question, que remplace le pronom que? Avec le que, j'ai remplacé la phrase. La huitième question, l'école doit éduquer à la paix parce qu'elle est un des lieux privilégiés de formation des futurs citoyens. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est la conséquence, la cause ou bien le but. On va choisir la bonne réponse. Exprime le même rapport à l'aide du connecteur qui convient. Le même rapport on les connecteurs. Si bien que grâce à et car qui le rapport exprimé la conjonction ou là le connecteur qui convient. La huitième question, met les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Comme je dis la question de conjugaison, mais indiquez ni le mode ni le temps tel les trairo, les indices c'est bon la phrase. La dixième question complète cet énoncé par les mots suivants. C'est un texte à compléter. C'est un texte lacunaire. On a des mots rahin compléter le petit paragraphe. La 11e question, recopie la bonne réponse. Ce texte a été écrit dans le but d'expliquer l'importance de la guerre ou bien encourager l'éducation à la paix. On va choisir la bonne réponse. C'est une question très facile. نروح نشوفوا الإجابة النموذجية هذو les questions. La sixième question, on relie par une flèche. Le mot a son contraire. La paix, le contraire de la paix, c'est la guerre. Le contraire de collectif, c'est individuel. Le contraire de harmonie, c'est hostilité. Bon, quand vous reliez par des flèches, لازم تحترموا la nature grammaticale du mot. إذا كان عندنا un nom, لازم نربطه بun nom, un adjectif avec un adjectif, un verbe avec un verbe, etc. La septième question, la septième réponse, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. أنا personnellement هاد la phrase la construction تاعها جاب لي ربي elle est fausse. راح نعطيكم برك الإجابة النموذجية على حساب la phrase mais la construction تاعها je pense pas بلي صحيحة. طلبوا منا باش نمدوا la nature de la proposition soulignée. كي يقول لك la nature de la proposition معناتها التسمية تاع هذه la proposition كيفاش نسموها grammaticalement. هاد la proposition اللي تبدا بالكو نسموها une proposition subordonnée relative. attention تتخلط لكم مع la complétive. la complétive نروحوا نشوفوا قبل الكو نصيبوا un verbe. هنا عندنا un groupe nominal ولا un nom un groupe nominal donc c'est une relative. Le pronom relatif que remplace l'esprit des hommes. La huitième question, on a une phrase complexe. On a le rapport logique exprimé dans cette phrase. On a irtiarat. Bien sûr, à la conjonction parce que donc le rapport logique exprimé, c'est la
cause. J'exprime le même rapport mais autrement. معناتها je garde la même phrase نبدل برك هذيك la conjonction. عطاونا ثاني اختيارات. Donc la conjonction qui exprime la cause c'est car. L'école doit éduquer à la paix car elle est l'un des lieux privilégiés de la formation des futurs citoyens. Je mets les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Je pense qu'il faut promouvoir la culture de la paix. Le verbe falloir درناه في l'indicatif, le présent de l'indicatif parce que on a un verbe d'opinion. ارجعوا للحصص تاع المراجعة تاع la conjugaison et la grammaire. La deuxième phrase, nous devons éduquer à la paix afin que nous créions un monde meilleur. هنايا le verbe créer راح نديرو في subjonctif parce que راه جاي après afin que في l'expression de but هنايا دائما يجي le verbe au subjonctif présent. عاودوا راجعوا ثاني les terminaisons تاع le subjonctif. La dixième réponse, je complète l'énoncé. هنا عطاونا des mots. عطاونا un texte, je vais compléter le texte par les mots هادو. Je fais attention bien sûr le sens du mot, la nature تاعو, etc. La correction est la suivante. Selon les Nations Unies, la culture de la paix est un ensemble de comportements, de valeurs et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits par le dialogue entre les individus et les groupes. La 11e question, je recopie la bonne réponse. C'est la visée de l'auteur. L'auteur qui كتب لنا النص تاع هذا شنو le but تاعو. Ce texte a été écrit dans le but d'encourager l'éducation à la paix. الإجابة راهي واضحة. بالنسبة للوضعية الإدماجية نقراوها مع بعض. Sous le slogan non à la violence تحت شعار لا للعنف, votre établissement a organisé un concours d'écriture pour choisir le meilleur article qui incite les gens à combattre la violence. في المؤسسة تاعك نظموا مسابقة أحسن كتابة لحث الناس وإقناعهم بمحاربة العنف et le publier dans la page Facebook du collège. Rédige un texte de 10 à 15 lignes dans lequel tu convaincras tes camarades de l'importance de lutter contre la violence sous toutes ses formes. هنا راح نكتب un texte argumentatif اللي فيه نمد des arguments اللي يبينوا l'importance de lutter أهمية محاربة العنف بكل أنواعه بكل أشكاله. نروح نشوفوا مع بعض الوضعية الإدماجية. لو تيتر اللي نقدروا نمدوه هو لو تيتر suivant luttons contre la violence لنحارب العنف. L'introduction. Malheureusement, la violence est présente et propagée dans la société. للأسف العنف حاضر ومنتشر في المجتمع. Je pense qu'il est important de lutter contre ce phénomène dangereux. أظن ولا أرى بأنه من الضروري ومن المهم محاربة هذه الظاهرة الخطيرة. Le premier argument, d'abord, la violence sème بمعنى يزرع. La violence sème la haine, الكره, الكراهية et l'hostilité, العدوانية entre les gens بين الناس. C'est bien que nous devons l'éviter. من أجل هذا لازم علينا نتجنبوا هذه الظاهرة. Ensuite, elle menace la paix dans notre vie. هذه الظاهرة هي من بين الظواهر اللي تهدد السلام في حياتنا. Et nous empêche وتمنعنا de vivre en harmonie. تمنعنا من العيش بسلام وبانسجام. Enfin, si on évite la violence, هنا درنا une proposition subordonnée تاع la condition. Si on évite la violence, إذا تجنبنا العنف, on vivra sans problème. سوف نعيش بدون مشاكل et sans conflit وبدون صراعات. Les conflits هما الصراعات entre les individus et les groupes ما بين الأفراد وحتى الجماعات يعني البلدان. Pour toutes ces raisons, من أجل كل هذه الأسباب, nous devons lutter contre ce phénomène pour un monde tranquille et meilleur. من أجل هذه الأسباب يجب علينا محاربة هذه الظاهرة من أجل عالم هادئ وجميل وأحسن. دونك هذا كان لو بروميي سوجي اللي شفناه مع بعض. لا فيديو كانت طويله شويه معليش مي بغيت هكذا نحلو لو سوجي بالتفاصيل بلي ديتاي وثاني نشرح التكست هكذاك نشرح لكم كامل لو تكست باسكو اون سي جامي يجيكم لو ميم تكست في الشهاده تكونوا ديجا فاهمينه. نتلاقاو في لا فيديو اللي جايه مع ان اوتر سوجي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.